عمران خان کے بعد سعد رضوی زیادہ مقبول شخصیت، گیلپ پاکستان کے سروے کے نتائج سامنے آ گئے۔ خدا کی قسم ہے، ایک مہینہ صرف سپورٹ نہیں چاہیے، سعد رضوی کو سپورٹ نہیں چاہیے، تحریک لبیک کو سپورٹ نہیں چاہیے، سعد رضوی یا تحریک لبیک کے لیے صرف ایک مہینہ پاکستان کا میڈیا اپنے پورے دروازے کھول دے کہ کوئی بھی عوام تحریک لبیک کی ایک بات کو عوام تک پہنچائیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی اٹھا لو، پھر دیکھتے ہیں نا پہلے نمبر پہ کون ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں حکومت ہوگی تحریک لبیک کے پاکستان کی، اور نظام ہوگا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا نیا سروے سامنے آ گیا ہے۔ یقیناً تحریک لبیک والوں کو معلوم پڑ گیا ہوگا، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کے جو بہترین 16 ٹاپ کے سیاستدان ہیں ان میں حافظ سعد رضوی صاحب ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ پہلے نمبر پہ عمران خان ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں پہلے نمبر پہ ہیں؟ بالکل مانتے ہیں اس کی پاپولیرٹی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ان کی دکھائی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک طرف جہاں تحریک لبیک کے کارکن تحریک لبیک کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، وہاں دوسری طرف جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں، خاص کر جو ادارے ہیں، پریس میڈیا، سب کی ماں مر گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے نئی مشکل کڑی ہو گئی، زندہ مکھی اب نکلنا سب کے لیے مشکل ہو گیا۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت سارے کم عرصے میں کم عمر والا نوجوان سیاستدان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، جو صرف ایک آ گیا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے سیاستدان ہیں جن کو حافظ سعد رضوی صاحب نے دھول چٹا دی۔ بڑے بڑے نام کے، یعنی کہ بڑے بڑے مشہور سیاستدان ہیں۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 60% ہے۔ اس کی 60% کیوں ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، پہلے دوسرا دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ دوسرے نمبر پہ 16 میں سے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب ہے، جس کی 38% ہے۔ تیسرے نمبر پہ پرویز علائی، وہ بھی 38 نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ شاہ محمود قریشی 37 نمبر پہ۔ اب پرویز علائی اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر خصوصی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواز شریف 36، شہباز شریف 35، مریم نواز 30%، شاہد خاقان عباسی 28، اس کے بعد جہانگیر ترین 26، مولانا فضل الرحمان 25%، اس کے بعد مفتح استعمیل 20%، الطاف حسین 19%، اور اس کے بعد احمد ولی 18%، مصطفیٰ نواز کھوکھر 17% جو ابھی نئی پارٹی بنا رہا ہے، اس کے علاوہ اسد عمر یعنی کہ 9%، اور آخر میں خالد محمود صدیقی 9%۔ اب ناظرین، اس کی جو ڈیٹیل آئی ہے، فوج کی مقبولیت 88%، سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد 39%، اس کے بعد میڈیا اور عدلیہ پر 56% کا اعتماد، عمران خان اور نواز شریف کے درمیان انتخابات میں فرق صرف 3%۔ عمران خان کے بعد سعد رضوی زیادہ مقبول شخصیت، گیلپ پاکستان کے سروے کے نتائج سامنے آ گئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کی جو کامیابی ہے، پورے سب لوگوں کی، میں کہتا ہوں کہ سب کی ماں مر گئی ہے، کیونکہ حافظ سعد رضوی صاحب کی عمر صرف 29 سال ہے۔ اس کی جو سیاسی زندگی ہے وہ چند سال ہے، کوئی وہ سرکاری عہدے میں نہیں رہا، کسی وقت کہیں بھی میڈیا کی سپورٹ سعد رضوی صاحب کے ساتھ نہیں رہی، کوئی ادارہ سعد رضوی صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ صرف سعد رضوی صاحب کو جو سپورٹ تھی وہ سوشل میڈیا کی تھی۔ میں سلام کرتا ہوں کہ جو خاص کر لبیک کے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، چاہے وہ فیس بک کے اوپر کام کر رہے ہیں چپے لکے، یا وہ ٹویٹر کے اوپر ہیں، یا یوٹیوب کے اوپر ہیں، یا دوسرے پلیٹ فارم ہیں، تو یہ پورا جو کارنامہ ہے سعد رضوی صاحب کے گھر گھر تک آواز پہنچانا، وہ پاکستان تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کے ورکر ہیں ان کے سیرے جاتا ہے۔ ناظرین، اب کرتے ہیں کہ عمران خان، بالکل عمران خان کی اس ٹائم پاپولیرٹی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور شاہ محمود قریشی اور
परवेज अलाई क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं? परवेज अलाई और शामीम कुरैशी की सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान का साथ देना, आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े होना, यह सबसे बड़ी उनकी वजह है। और नाज़रीन, जो इमरान खान की सबसे बड़ी पॉपुलरिटी है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान की हुकूमत को 3-3.5 साल में खत्म कर देना, यह एक हमदर्दी का वोट इमरान खान को पड़ा है। इमरान खान की पॉपुलरिटी या उसकी कारकर्दगी या उसकी दयानतदारी या उसकी बेहतरीन सियासत की वजह से उसको वोट नहीं पड़ा है, उसको वो वोट पड़ा है कि यार इसको टाइम पूरा कर देना चाहिए था, इसको कुर्सी से क्यों हटाया गया। उसके बाद जो उसने बयानिया दिया, जैसा भी है, झूठा भी है, उसका बयानिया बड़ा मजबूत था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसका बयानिया था, जो इमरान खान को इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। अगर इमरान खान अपनी 4 साल हुकूमत पूरी करता, 5 साल, तो इमरान खान मेरा ख्याल है खालिद मकबूल सदीकी की जगह होता है, जो बिल्कुल लास्ट में है। अब नाज़रीन, साद रिजवी साहब की यह मकबूलियत देख के यकीनन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है, कभी भी पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसका जो अमल दखल है वो एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस जमात को आगे लेके आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट की उस जमात को सपोर्ट थी। अब आने वाले जो इलेक्शन है, अब बच्चे को मालूम पड़ गया है कि इमरान खान के अलावा, इमरान खान के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो वो हाफिज साद रिजवी साहब है। इमरान खान माइनस हो चुके हैं, इमरान खान अब नहीं आए। अब इमरान खान माइनस है तो इसका साफ वाज़ेह क्या मतलब बनता है कि हाफिज साद रिजवी साहब इस टाइम पहले नंबर पे हैं। तो नाज़रीन, दूसरे जितना मीडिया हो गया या दूसरे अदारे हैं, उनके लिए परेशानी तो है, क्योंकि वो साद रिजवी साहब के तरीके लबैक के खिलाफ हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब देखते हैं कि वो किसको आगे लेके आती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को सपोर्ट करती है, एस्टेब्लिशमेंट पीपल पार्टी को सपोर्ट करती है या किसको सपोर्ट करती है, वो तो साद रिजवी साहब के पीछे है। अच्छा चलो, ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि नून लीग तहरीक लबैक पाकिस्तान से ज्यादा मुनज़्ज़म हो, यानी कि पॉपुलरिटी इनकी बराबर हो या थोड़ा बहुत फर्क हो, तो एक जमात मुनज़्ज़म होने की वजह से, तंजीम साजी उनकी जबरदस्त होने की वजह से वो सीटें ज्यादा निकाल ले, और दूसरी जिसकी अभी तंजीम साजी पूरी मुकम्मल नहीं है, सही मुनज़्ज़म नहीं है, तो उसकी सीटें कुछ कम हो जाएं। अब रिजल्ट में भी साफ पता चल जाएगा कि कितना फर्क आता है नून लीग और खासकर ये तहरीक लबैक में। हम शुरू से कह रहे थे, हमारी बात कोई नहीं मान रहा था, मैं ये कहता था कि तहरीक लबैक दूसरे नंबर की बड़ी जमात है। हाँ, अगर वो पहले नंबर की भी बन सकती है, पहले नंबर की साद रिजवी साहब जमात बन सकते हैं। जिस तरह इमरान खान को मीडिया की सपोर्ट मिली, जिस तरह इमरान खान को प्रमोट किया गया, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अपने हाथों से पाला और मीडिया के ऊपर दिन रात इमरान खान को सादिक और अमीन उम्मत मुस्लिमा का लीडर, बहादुर, नड्डा साबित करते रहने वाला एक फरिश्ता बना के पूरी कौम के सामने पेश किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर लाखों रुपए लोगों को देके स्पेशल किस्म की इनकी कैंपेनें चलाई गई। खुदा की कसम है, एक महीना सिर्फ सपोर्ट नहीं चाहिए, साद रिजवी को सपोर्ट नहीं चाहिए, तहरीक लबैक को सपोर्ट नहीं चाहिए, साद रिजवी या तहरीक लबैक के लिए सिर्फ एक महीना पाकिस्तान का मीडिया अपने पूरे दरवाजे खोल दे कि आओ कोई भी आवाम तहरीक लबैक की एक बात को आवाम तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी उठा लो, फिर देखते हैं ना पहले नंबर पे कौन है। और ये भी आप देखो कि जितने भी इसके पीछे हैं साद रिजवी साहब के, कोई 50 साल पुराना सियासतदान है, कोई 40 साल पुराना सियासतदान है, कोई 30 साल पुराना सियासतदान है। इमरान खान भी 28 साल पुराना सियासतदान है, और एक नौजवान 29 साल जिसकी सियासी जिंदगी चंद साल है और उसने सबको मात दे दी। यकीनन नाज़रीन, बहुत खुशी की खबर है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में हुकूमत होगी तहरीक लबैक के पाकिस्तान की, और निजाम होगा निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।